بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک وقت تھا جب عرب کی سرزمین اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ جہالت کا راز تھا، نفرت، تکبر اور بت پرستی لوگوں کے دلوں میں گہری جڑیں جما چکی تھی۔ انسانیت چیخ رہی تھی اور زمانہ انصاف کا طلبگار تھا، اور ٹھیک اسی سیاہ اندھیرے میں نور کی ایک کرن پھوٹی، اور وہ نور تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا۔ لیکن جب یہ نور قریش کی آنکھوں میں چمکا تو انہوں نے اس نبی پر ستم ڈھائے، تانے دیے، تشہد کیا، صرف اس لیے کہ انہوں نے لا الہ الا اللہ کہا۔ کبھی طائف کی گلیوں میں پتھر برسائے گئے، کبھی مکہ کی سرزمین پر دھول اڑائی گئی، لیکن اس نبی کا صبر اور ان کے صحابہ کا ایمان پہاڑوں سے بھی مضبوط نکلا۔ پھر بھائی قریش جو کل تک ظلم کر رہے تھے، اسلام کو اپنانے کے لیے شرطیں رکھنے لگے، لیکن اس نبی نے کبھی سودے بازی نہیں کی، کبھی سمجھوتا نہیں کیا۔ کیونکہ یہ دین کسی کے سامنے جھکنے کے لیے نہیں، بلکہ پوری دنیا کو سر اٹھا کر جینا سکھانے کے لیے آیا تھا۔ دوستوں، یہ کہانی صرف تاریخ نہیں ہے، یہ ہماری روح کی پہچان ہے۔ یہ یاد دلاتی ہے کہ جب جہالت اور ظلم کا دور ہو، تب سچا ایمان، صبر اور اللہ پر بھروسہ ہی سب سے بڑا سہارا ہوتا ہے۔ اور یہی نور آج بھی ہر اس شخص کے دل کو روشن کر دیتا ہے جو سچائی کی تلاش میں ہو۔ ایک ایسا وقت تھا جب پوری دنیا اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ عرب کی دھرتی پر شرک، ظلم، خون خرابہ اور جہالت کا سایہ تھا۔ بیٹیاں زندہ دفن کر دی جاتی تھیں، عورتوں کی کوئی عزت نہ تھی، انسانیت مٹ چکی تھی۔ ایسے گھپ اندھیرے میں اللہ نے وہ نور بھیجا جو قیامت تک روشنی دے گا، نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوچئے اگر آج ہم اندھیرے کمرے میں ہوں اور اچانک نور چمکے چاروں طرف پھیل جائے تو دل کیسا سکون پائے گا۔ ٹھیک ایسے ہی جہالت کے اندھیرے میں نبی اول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آیا، لیکن یہ راستہ آسان نہ تھا، کیونکہ قریش نے تانے بھی مارے، ظلم بھی کیے اور شرطیں بھی لگائیں۔ پھر بھی نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بجھایا نہ جا سکا، بلکہ اور پھیلتا چلا گیا۔ انسانیت کا دم توڑتا عالم، اور پھر اس اندھیرے کو چیرتا ہوا آیا ایک نور، وہ نور جو صرف عرب کا نہیں بلکہ پوری انسانیت کا رہنما بنا۔ وہی نور ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی پیدائش نے دنیا کا نقشہ ہی بدل دیا۔ کبھی سوچا ہے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ آتے تو دنیا کیسی ہوتی؟ عورتیں غلام رہتی، غریب کچلے جاتے، طاقتور ہی خدا بن بیٹھے۔ لیکن اللہ نے اپنی رحمت سے ہمیں وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیا جنہوں نے نہ صرف اسلام کی بنیاد رکھی بلکہ پوری انسانیت کو روشنی کا راستہ دکھایا۔ دوستوں، سوچئے ایک وقت تھا جب زمانہ جاہلیت کا اندھیرا چاروں طرف چھایا ہوا تھا۔ انسانیت شرمسار تھی، عورتیں زندہ دفن کی جاتی تھیں، شراب، جوا اور بت پرستی زندگی کا حصہ تھی، دین اور حق کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ اسی اندھیرے میں نور کا سورج طلوع ہوا، اور وہ تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، محمد مصطفیٰ۔ لیکن اب جب نور پھیلا تو قریش کی نفرت بھی بڑھی۔ انہوں نے طرح طرح کے ظلم و ستم ڈھائے، کبھی تانوں کے تیر چلائے، کبھی پتھراؤ کیا، کبھی بہشکار کیا، یہاں تک کہ ان کو کعبے میں سجدے سے روکنے کی کوشش بھی کی۔ مگر صبر اعتماد کا وہ عالم تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موڑ پر ہار نہیں مانی۔ اور جب قریش نے دیکھا کہ اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے تو وہ بھی بازار کی سودے بازی کی طرح شرطیں لے کر آ گئے۔ کہنے لگے اگر تم ہمارے بتوں کو چھو لو تو ہم تمہارے اللہ کو مان لیں گے، اگر تم ہمارے مذہب میں نرمی کر لو تو ہم بھی اسلام پر سوچیں گے۔ مگر اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب تھا اتنا روحانی اور عظیم کہ آج بھی ایمان کو تازہ کر دیتا ہے۔ اگر سورج میرے دائیں ہاتھ اور چاند میرے بائیں ہاتھ پہ رکھ دیا جائے تب بھی میں اللہ کا پیغام پہنچانا نہیں چھوڑ سکتا۔ یہی ہے اسلام کی حقیقت، یہی ہے ایمان کا امتحان، اور یہی ہے وہ روشنی جس نے اندھیروں کو مٹا کر پوری دنیا کو روشن کر دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، آج ہم آپ کو ایک ایسی داستان سنانے جا رہے ہیں جو اسلامی تاریخ کا اہم حصہ ہے۔ یہ کہانی صرف ایک واقعہ نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے سبق ہے۔ یہ اس وقت کی داستان ہے جب سرکار دو عالم رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ان کی قوم نے عجیب مانگوں اور سازشوں میں الجھانا چاہا۔ یہ وہ دور تھا جب زمانہ جاہلیت اپنی بلندیوں پر تھا، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا،
शिर्क और बुत परस्ती का आलम था। बेटियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था। गरीब और मजलूमों का कोई सहारा न था। ताकतवर कमजोरों को कुचलते थे। शराब, जुआ, फितना और जुल्म समाज में रच बच गया था। ऐसे माहौल में अल्लाह ताला ने अपने आखिरी नबी रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा ताकि अंधेरा मिट जाए और नूर तौहीद पूरी दुनिया में फैले। लेकिन दोस्तों, जैसे कि कुरान में आता है कि हर दौर में हमने नबियों को भेजा और हर दौर में उनकी कौम ने उनको झुटलाया, ठीक वैसे ही कुरैश ने भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत को मानने से इनकार किया और तरह तरह की शर्तें रखी। एक दिन कुरैश के सरदार आपस में बैठे। उनमें वलीद बिन मुगीरा, अस्र बिन वाइल, अबू जहल और कई लोग शामिल थे। उन्होंने कहा, हम मोहम्मद को बुलाते हैं और उनसे ऐसी मांगे रखते हैं जिन्हें वो पूरा न कर सकें, ताकि हम उन्हें झुटला सकें और लोगों से कह सकें कि देखो, अगर ये अल्लाह के नबी होते तो हमारी बात मान लेते। उन्होंने कहा, है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर तुम अल्लाह के भेजे हुए नबी हो तो अपने रब से कहो कि इस शहर मक्का को चारों तरफ जो पहाड़ हैं उन्हें हटा दें, ताकि हमारी सरजमीन बराबर हो जाए और खेती बाड़ी के लायक बन जाए, यहाँ हरियाली हो और हम आराम से रह सकें। दूसरी शर्त रखी उन लोगों ने कि हमारे यहाँ पानी की बहुत कमी है। अगर तुम सच्चे नबी हो तो अपने रब से कहो कि इस सरजमीन से नदियों और नहरों को निकाला जाए, चारों ओर हरियाली हो जाए। अगर ऐसा हो गया तो हमारी कौम भी तुम्हारी बात मानेगी। इसके बाद उन्होंने तीसरी शर्त रखी, हमारे बाप दादा जो मर चुके हैं उन्हें जिंदा कर दो, खास तौर पर हमारे बुजुर्ग कुस बिन किलाब को जिंदा करो। अगर वो तुम्हारी नबूवत की तस्दीक कर देंगे तो फिर हमें कोई शक नहीं रहेगा। उन्होंने एक और मांग रखी, अगर तुम नबी हो तो तुम्हें दौलतमंद भी होना चाहिए, तुम्हारे लिए सोने चांदी के खजाने हों, शानदार बाग हों, ताकि लोग कहें कि देखो, ये अल्लाह के नबी हैं, इनके पास सब कुछ है। फिर बोले, अगर ये सब नहीं कर सकते तो कम से कम हमारे सामने आसमान पर चढ़ जाओ और वहाँ से एक लिखित दस्तावेज लेकर आओ जिस पर 4 फरिश्तों की गवाही हो। दोस्तों, सोचिए जरा, ये कैसी कैसी मांगे थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र और नरमी से जवाब दिया, मैं इन बातों को पूरा करने के लिए नहीं भेजा गया हूँ, मैं तो अल्लाह की तरफ से हुक्म लेकर आया हूँ, हक का पैगाम लेकर आया हूँ। मैंने तुम्हें वह पैगाम पहुँचा दिया है। अब अगर तुम मान लो तो तुम्हारा ही भला है, और अगर नहीं मानोगे तो मैं सब्र करूँगा जब तक कि अल्लाह तुम्हारे और मेरे दरमियान कोई फैसला न कर दे। लेकिन कुरैश ने कहा, अगर तुम अमीर होते, तुम्हारे पास दौलत होती, शानदार बाग होते, तो हमें तुम पर ईमान लाने में आसानी होती, लेकिन तुम तो हमारी तरह एक इंसान हो, हम तुम पर कैसे ईमान ले आएं। कुछ ने कहा, अगर सचमुच तुम अल्लाह के नबी हो तो वह अजाब ला दो जिसकी तुम बात करते हो। जब कुरैश आपकी नबूवत की सच्चाई को न मान सके तो उन्होंने नया इल्जाम लगाया। वलीद बिन मुगीरा ने कहा, लोगों को कहना चाहिए कि मोहम्मद एक जादूगर हैं, ये अपने जादुई कलाम से बाप बेटे में, भाई भाई में, पति पत्नी में जुदाई कर देते हैं। इनके पास मत जाना, इनकी बातें मत सुनना। लेकिन अल्लाह का नूर कभी रुक सकता था क्या? जब भी कोई शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ सुनता, कुरान की आयतें सुनता, उसका दिल कांप उठता और वो कहता, यह इंसान का कलाम नहीं हो सकता, यह तो अल्लाह का कलाम है। जब हज का मौसम आता तो अरब के अलग अलग कबीलों के लोग मक्का आते। कुरैश ने वलीद बिन मुगीरा की राय से यह तय किया कि बाहर से आने वाले हर शख्स को बता दो कि मोहम्मद जादूगर हैं। लेकिन हुआ उल्टा, लोग और ज़्यादा उत्सुक हो गए। उन्होंने कहा, अगर वो इतना बड़ा जादूगर हैं तो हमें भी देखना चाहिए। और यही सोचकर लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते, कुरान सुनते और कहते, ऐसा कलाम इंसान का नहीं हो सकता। कुरैश ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर तरह से तकलीफ पहुंचाना शुरू कर दिया। आपके घर के सामने गंदगी डाल दी जाती, जिस रास्ते से आप गुजरते वहां कांटे बिछा दिए जाते, आपको ताने दिए जाते, आपके पड़ोसी नीच हरकतें करते। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र से काम लिया। आप कभी गुस्सा न करते बल्कि दुआ करते, ऐ अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे, क्योंकि ये नहीं जानते। कुरैश की सारी साजिशें नाकाम हो गई। उनकी तमाम कोशिशों के बावजूद दिन ब दिन मुसलमानों की तादाद बढ़ती गई। कुरान का नूर अरब के कोने कोने में फैलता गया। दोस्तों, इस वाक़ये से हमें ये सबक मिलता है
कि हक की राह कभी आसान नहीं होती। जब इंसान अल्लाह की तरफ से भेजा जाता है तो पूरी दुनिया उसका विरोध करती है, लेकिन अल्लाह का नूर कभी बुझता नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सब्र, हिम्मत और तौहीद का पैगाम दिया, और यही पैगाम जिसे हम अपनी जिंदगी में उतारते हैं। दोस्तों, याद रखिए, कुरैश ने कैसी कैसी शर्तें रखी, इल्जाम लगाए, जुल्म किए, लेकिन अल्लाह ताला ने अपने नबी की मदद की। आज हम और आप मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो यह उसी सब्र और मेहनत का नतीजा है। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चलें, सब्र करें और इस्लाम के पैगाम को आगे पहुंचाएं। तो दोस्तों, ये थी हमारी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश और पैदाइश के बाद मक्का के हालात पर बनाई हुई वीडियो। अगर आपको इस वीडियो से कोई जानकारी मिलती है तो हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को अपने यार दोस्त रिश्तेदारों को भी शेयर करें, ताकि उन्हें भी जानकारी हो, क्योंकि अगर हम अपना इतिहास जानेंगे नहीं तो खुद को पहचानेंगे कैसे। अल्लाह हाफिज दोस्तों।